चौथी तक सी स्कूल। अच्छा, डस्का वाला चौथी स्कूल तुसा उत्थे पढ़िया ते उस दा उस्ताद सीगा रहमत रहमत खान मसीह। रहमत मसीह। वो नाल एक पिंड सी मालो में। मालो में, अच्छा वो मालो में तो आउंदे सन। ठीक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नवी वीडियो के नाल मैं औरंगजेब बेग तुहाडी खिदमत च हाज़र। इस वे मैं पिंड बैठा हाँ मालो में, तहसील डस्का का पिंड है, मेन रोड के उत्ते डस्का पसरूर रोड। तो कैशू फिल्म्स वालियां ने चैनल वालियां ने एक वीडियो अपलोड की थी इंडिया के चैनल के उत्ते। ML चोपड़ा साहब ने वो डस्का तो जो 1947 की पार्टीशन हुई तो वो इंडिया गए और इंडिया जाके फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किए। इतने भी उन्होंने बड़े अच्छे बिजनेस सन, ठीक ठाक वो हिंदू फैमिली का ताल्लुक सी। तो उन्होंने यादां शेयर कीतियां ने कि असी जेडे टीचर को पढ़ते होंदे सन बड़े एहतराम और बड़े अदब दे नाल उन्होंने उन्होंने यादां शेयर कीतियां। उनका नाम हुंदा सी रहमत मसीह। रहमत मसीह साहब जेडे सन क्रिश्चियन बरादरी और मालो महे दे उन्होंने ताल्लुक सी। तो उन्होंने सानू पढ़ाया और वो एडे को अच्छे होंदे सन कि साडे जेडे वालदैन सन वालद सन उन्होंने दोस्त भी होंदे सन। तो मैं सोचा कि पता तो करिए कि मालो में वो रहमत मसीह साहब जोड़े ने सारी बात है हूँ उम्र के नाल वो तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने जो अगे परिवार है उन्होंने रिलेटिव्स ने या वो खानदान अज किस हाल के कितने रह रहे। तो मैं फिर पुछदा पुछदा इतने तक पहुँचा वा। तो हूँ मेरे नाल पास्टर साहब मौजूद ने, इन्हों का तारा भी पता कर लें और फिर इन्हों को पुरानियां यादां भी शेयर करेंगे। पास्टर साहब की नाम है तुहाडा? पाजी अशकनाज। ते असी आ जिहड़ा पिंड बैठे हैं ये कित्थे हैगा, इहदी तहसील जिला? ये मालोमेर पिंड है ते डस्के तो पसूर रोड ते मालोमेर पिंड। अच्छा, हुण असी गल करांगे कि जिस तरह तुहानूं थोड़ा जिहा मैं विखाया इंटरव्यू का टुकड़ा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? मेरे वो बोले बेटे सन, मैं उन्होंने भरा लगना। तो उन्हें सब तो पहला तो मैं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ चोपड़ा साहब का कि उन्हें इन्नी मुद्दत तो बाद इस गल याद रखा कि टीचर मेरे है सन, मेरे उस्ताद सन जिन्होंने इतने तक उन्होंने पहुँचाया। तो सानू अपनी बड़ी खुशी हुई है इन्हों के आने के नाल इन्हों का इंटरव्यू जो उन्हें सानू सुनाया बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, जेडे सन तुसी मिले हो या जारी बात तुसी मिले होने उन्होंने रहमत मसीह साहब नूं की उन्होंने लिविंग की हैगा सी उस तौर पर जो टीचर सन जो एक आम बंदा जो ना वो तलीम नहीं सी हासिल कर सकता और वो तलीम भी हासिल की और टीचर भी बने, उन्होंने बारे थोड़ा दसो। उन्होंने दा हुलिया उन्होंने कद जो ना गालबन 6 फुट के लगभग होए ते बहुत लंबे उच्चे जवान सन। उन्होंने जी वड्डी पहचान सी ना उसी पैंट शर्ट पहनना तो फिर उस तो बाद सिर के उत्ते पगड़ी रखना, ये सब तो वड्डी उन्होंने पहचान सी। तो मालो मेरों साइकिल के उत्ते वो डस्के जाके ते प्राइमरी स्कूल गालबन उदों 5वीं तक भी स्कूल नहीं सी, शायद 4वीं तक सी। तो उत्थे उन्हें मतलब अपनी उम्र जी है ना रिटायरमेंट तक उत्थे सी। फिर ऐशो वाली मालो सी रोज़ साइकिल पर जाना तो रोज़ आना। अच्छा, यह जो अपना पिंड है इत्थे काफ़ी उदों भी पढ़े लिखे होंदे सन मसीह बरादरी की जी फैमिली सन? ये थोड़ा जिहा ना लम्मा काम हो जाता है फैमिली वालों दसिया। तो साडी फैमिली जी है ना मास्टर रहमत मसीह साहब उन्होंने मामू सन मास्टर गहना मरल ते मास्टर सादक मसीह। वो उन्होंने वक्तों के एक प्राइमरी टीचर सन तो एक हाई स्कूल लगे सन। बुढ़ा कराया साढ़े उत्थे उन्हें अपनी खिदमत की। तो उस तो बाद साढ़े पूरे खानदान के साड़ियाँ बेटियाँ बेटे भैन भाई सब जोड़े भी ने ना वो सारे तालीम याफ्ता ने, कोई टीचर है तो कोई मजहबी खिदमत करते हैं पे। अगों खुदा का फजल होया कि कुछ साढ़े डॉक्टर भी बन गए हैं बच्चे, स्टाफ नर्सा ने। इस तरह करके एक शुरू तो ही एक अच्छा माहौल रहा पढ़ाई के मामले से। बल्कि मैं ये कह सकना वा कि ज़िला सियालकोट के शायद मालोमेर पिंड ही बड़ा मशहूर सी पढ़ाई के हक से कि उत्थे क्रिश्चन लोग जिहड़े ना वो पढ़े हैं। और फिर साढ़े वडेरियां के कोलों दूरों दूरों जो पिंड सन ना उत्थों कोई चिट्ठी आ जाती तो भी पढ़ाने उत्ते आते होंदे सन। और ये अज मैनूं बड़ी खुशी होण दई है कि
ਤਕਰੀਬਨ 1947 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮਤ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਨ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਅਖਲਾਕ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਅਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ ਤੇ 3 ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਾਸਰ ਜ਼ਹੂਰ ਵਲਦ ਜ਼ਹੂਰੁਲ ਹਕ, ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਹੂਰੁਲ ਹਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੇ ਉਹ ਫੁੱਫਾ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਨ, ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਨ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਐਂਡਰ ਮੀਆਂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ 2, ਮਾਸਟਰ ਸਾਦਕ ਮਸੀਹ, ਮਾਸਟਰ ਗਹਿਨਾਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੁਰੰਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਆ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਉਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਅਸ਼ਨਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। आज सारी बात है कि एक टाइम इस चीज़ में हो गया है और गुजर गया। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1861 ਜਾਂ 62 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਮੂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਗਿਆਨਾਵਾਲ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਰਕ 35 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 100-150 ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਲੀਮ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹਲੇ
ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਸਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਚਰਚਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਲੋਕੀ ਤੁਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲੂਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਾਂ 25 ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਵਾਲਿदैन ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਮਾਸਟਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਗਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 100% ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।